اور نہیں ہو یار دفع کر، پہلے ٹھوکے پڑے ہیں اس میں، دوبارہ اور فنڈ اسے، یہ برباد کہاں بکے گی؟ گاہک اس کا چوڑا ہے، کبوتر دانے میں جاتی ہے، ڈیو پہ آگے سیل ہوتی ہے، چیز ہی گندی ہے، کچا آئٹم ہے۔ کچا آئٹم میں تو پہلے کیوں اٹھایا تھا؟ بس یہ ہیومن سائیکالوجی ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، صدق اللہ العظیم۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ موڈ مزاج کام روٹین احباب دوست سارے کچھ ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ اللہ پاک آپ کو صحت دے، ایمان والی زندگی دے، آمین۔ اچھا جی، آج میں نے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ غلہ منڈی کی ہی ایک پروڈکٹ ہے، جس طرح کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ میں جوار کے اوپر آج تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں جوار کا جو ٹرینڈ ہے پچھلے 2.5 سال سے 3 سال سے، یہ لو لگاتی ہے 3,000 کے قریب، ٹھیک ہے؟ اور 3,000 کے قریب اچھی جوار 3,000 پہ نہیں آتی، اچھی جوار 3500 3600 تک لو لگاتی ہے، پھر یہ اسی طرح 5,000 سے تھوڑا سا نیچے 4500 میں بھی کام ہوتا ہے۔ یہ سی بی باغ ناڑی اور یہ اس کی میں لوکل ہماری جو ملتانی جوار ہے یا ڈی جی خان کی رجحان کی، ان پروڈکٹس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس دفعہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ جوار نے جو ہے نا ایک اچھا ہائی لگانا ہے، سمپل سی بات ہے۔ اور جیسے ہی اس دفعہ نئی فصل آئی، ابھی گیلی فصل تھی، پہلے ہی آوازیں مارکیٹ میں آنی شروع ہو گئیں، بھائی جوار تو اس دفعہ حاجی صاحب جس کو بھی فون کرتے تھے نا، وہ سندھ والی سائڈ پہ اکثر یہ ہماری ہندو کمیونٹی ہے، پاکستانی ہندو کمیونٹی ہے، جو سندھ والی سائڈ میں سبی ہو گیا، آپ کا صوبت پور ہو گیا، باغ ناڑی ہو گیا، تو یہ والے علاقے جو ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ زیادہ تر کام جو غلہ منڈی میں کرتے ہیں وہ ہندو کرتے ہیں۔ جب ان سے ہم نے رپورٹ لی کہ یار بتانا ذرا کہ اس ٹائم پہ جوار کی کیا کنڈیشن ہے، علاقوں کی کیا پوزیشن ہے، علاقے خالی ہیں، بیسیکلی ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے ان سے، وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جوار کی اس ٹائم پہ کنڈیشن کیا ہے، فصل پیچھے کتنی ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ بن بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اور جس سے بھی ہم نے پوچھا نا، پتہ ہے اس نے ایک ہی بات، فصل تے گودا ہے ہی نہیں اس دفعہ، فصل کا تو آپ پوچھو نا، اس دفعہ تو بالکل ہے ہی نہیں۔ اچھا آئیے، فل گیلی جوار گرین کلر میں، ٹھیک ہے، بیڑا نہیں رکھتے جس طرح پٹھان لوگ، بیڑا، اس کو جب کھولا نا، پلٹا اس کو ہوا لگوانے کے لیے، بیڑے کی طرح اس سے گرین پاؤڈر نکلا، یعنی کہ فل گیلی جوار۔ کہاں پہ کام ہو رہا تھا؟ 3800 3850 3900 یہاں پہ، کس کا؟ سبی باغ ناڑی۔ اچھا پھر جیسے ہی ہلکا سے دن گزرے، 10-15 دن 4,000 کراس، اور جو ہم جیسے بیٹھے تھے، آپ جیسے دوست بیٹھے تھے، جو یہ تھے کہ چلیں بھی تھوڑا سا وہ نیچے آ جائے تو ہم اس کو اٹھائیں گے، ابھی نہیں اٹھاتے، ابھی تو یہ اوور ہو گئی ہے نا 4,000 سے۔ اچھا جیسے یہ 4,000 اس نے کراس کیا تو ادھر سے ہمارے دل کی دھڑکن فل تیز ہو گئی کہ یار یہ تو اس دفعہ پیچھے ہی نہیں دیکھ رہی، کیا بنے گا اس دفعہ اس کا؟ گھاس پچھلے سال ہم نے دیکھا ہے، جب یہ عید کا موقع آیا ہے، برسین کا اور جنتر کا، جھنجھوڑ بھی بولتے ہیں اس کو، برسین اور جنتر یہ گھاس ہے ہمارے، یہ جو قربانی والی عید پہ اتنی مہنگے گھاس بکے ہیں نا، تو یہ جو برسین ہے اس نے آل ٹائم ہائی لگائے ہیں، جنتر نے آل ٹائم ہائی لگائے ہیں سر۔ تو اس دفعہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جوار بھی گھاس ہے چونکہ، اور صرف جوار کا یوز کیس گھاس نہیں ہے، گھاس تو ہے ہی ہے، فردر یہ بجائی میں بھی یوز ہوتی ہے، نمبر 2، نمبر 3 یہ فیڈ مل بھی استعمال ہوتی ہے، نمبر 4 یہ کبوتر دانے میں بھی استعمال ہوتی ہے، نمبر 5 یہ ہیومن کے اندر استعمال ہوتی ہے ایز اے آٹا۔ یہ بلڈ پریشر اور شوگر اور اس طرح کے ڈائبٹیز، یہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ویٹ کو چھوڑ کے تھا نا اس کی کوانٹٹی تھوڑا سا جوار کی بھی ایڈ کریں، لیکن وہ سمال اماؤنٹ کے اندر، لیکن یوز کیس تو ہے۔ اب برسین اور جھنجھوڑ کو انسان تو نہیں کھا سکتے نا، جنتر کو، بہرحال اس کے یوز کیس تھے اور سارا کچھ تھا، اس کا گراف بڑا بلش تھا۔
फिर वक्त गुजरा, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से लोगों की दगाई हो गई, 4,000 के ऊपर थोड़ा सा नीचे आई, 3800 पे, 39, 37, 35 के ऊपर जब ये रेट पहुंचे ना, लोगों ने कहा अब ये इसका बाटम है, इसको भरो। ठोक ठोक के लोगों ने इसको उठाया है जी, फुल दगाई की है। जिसका मूड था ना, मैं इसको पार्ट के अंदर भी उठाऊंगा, पार्ट के अंदर भी मैं इस चीज को उठाऊंगा, यकदम नहीं उठाता। जब वो 4,000 से टूट के 35 पे आ गए ना, उसका भी दिमाग खराब हो गया, किए हुए डिसीजन उसको वापस करने पड़े। क्या, एक ट्राला लिखवाना था 3 लिखवा दिए, 3 लिखवाने थे 6 लिखवा दिए, बस भैया अब ये से नीचे नहीं जाती। 3500 से लेकर 3800 की स्लॉट बड़ी डेंजरस स्लॉट थी, जहां पे इन्वेस्टर की ठुकाई हो गई है। 3500 के बाद वो नीचे गिर गया 34, 33, 32। अब वो 200-300 रुपया नुकसान में है जिसने उठाया, अब वो उसको सेल भी नहीं करना चाह रहा, बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, वो निगला भी नहीं जा रहा, उगला भी नहीं जा रहा। अब नेक्स्ट एंट्री उठाने के पैसे भी नहीं है, सारे ठोके बैठा था। ये पार्ट की एंट्री जो होती है ना, ये इतनी कीमती चीज है, इतनी कि मैं अगर आपको सिर्फ YouTube के रेफरेंस से एक चीज सिखाने में कामयाब हो गया कि हमेशा एक अच्छे ट्रेडर के पास कैश भी हर टाइम पे मौजूद होना चाहिए और प्रोडक्ट भी हर टाइम के ऊपर। जब उसको खरीदना है तो भूखे भेड़िए की तरह पलट के उसके ऊपर लिपट के उस चीज को, नुकसान देती है यार। नीचे आ गई, क्या करोगे, मक्खियां मारोगे। अब जैसे ज्वार के अंदर मार रहे हैं लोग 3400, फिर 3300, फिर 3200, फिर 3100। अल्लाह के फजलो करम से मैं इस टाइम पे ये सारी चीजें देख रहा था, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगा। अब मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब के रेफरेंस से बता रहा हूं, मैंने 3214 रुपए में सिब्बी पहुंच यहां डीजी खान में मंगवाई है। 2 ट्राले मैंने मंगवाए हैं 22 व्हीलर, ठीक हो गया। 3214 रुपए में मेरे घर पहुंचे। उसके बाद और मजीद नीचे आया, मुझे मंडी वाले कह रहे थे सियाना तो बड़ा बनता है हैं, अब देख मजीद नीचे आ गई है ना मंडी। तू तो कहता था ये इसका तल है, ये इसका बाटम है। मैंने कहा यार, मैंने कब कहा, कौन बता सकता है ये इस चीज का तल है, ये इस चीज का बाटम है? कोई नहीं बता सकता। लेकिन मैंने कहा जिस रेट के ऊपर ये इस टाइम पे आई खड़ी है, क्या कहा मैंने, जिस रेट पे इस टाइम पे ज्वार सिब्बी आई खड़ी है, 3214 मुझे पहुंच हो रही है, मैं कई लोगों से बेहतर हूं कि जिन्होंने ऊपर दगाई हुई पड़ी है, खरीद किए पड़े, कई लोगों से बेहतर हूं। और उन्होंने गीले माल उठाए हैं, उनकी नमियां, उनकी खोटें उन्हीं के दरवाजे पे हैं। मैं तो फ्रेश माल उठा रहा हूं। अब मैं तो कई लोगों से बेहतर हूं, मैं तो बेस्ट एंट्री उठा लो, मैं मजबूत हो गया। ओके, मुझे ये है दिमागी मरीज। चलो ठीक है जी, हर किसी का अपना माइंड सेट है। आप भी शायद मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलें। फिर ऐसे कोई 20 से 25 दिन गुजरे। 20 से 25 दिन गुजरने के बाद मैंने देखा कि मुझे सीबी वीआईपी माल 3,000 रुपए में यहां डीजी खान पहुंच मिल रहा है। पहला मेरा 3214 था, अब 3,000 मिल रहा है। मैंने 2 ट्राले और खींच लिए। अब मेरी कास्ट एवरेज करके तकरीबन 3100 से हल्का सा कम, यानी कि 3,090 रुपए में मुझे सुपर डुपर सूखा साफ सुथरा कड़क माल सीबी मेरे दरवाजे पे पहुंच। उसकी उतरवाई भी साथ कर लो। उसको मैंने अभी छाना पक्का नहीं लगाया, वहीं से पीछे से पास था। इसके अंदर हल्का सा बूटा था। बूटा जो काम करने वाले वो समझते हैं, बूटे की हल्की सी मिकदार थी, लेकिन शाइनिंग वाला जबरदस्त बंबू पास माल मंगवाया था मैंने। अब इसको देखते हैं। मेरे पास अभी भी तकरीबन 2 से 3 ट्राले की कैपेसिटी है, जितना मैं ज्वार का काम करता हूं। इससे ज्यादा मैं फिर सारा फंड ज्वार के ऊपर तो नहीं लगा सकता ना, आगे गंदम आने वाली है, या यही सरमी अभी जो पीक पकड़ रही है, दोबारा इसकी रिट्रेस आनी है, तो इसके अंदर उठाएंगे ना। हमने तो मंडी में बैठना है, हमने प्रोडक्ट भी लेनी है, हमने कैश भी रखना है अपने पास। समझ आई है ना? तो यहां पे आके अभी मैं 2 ट्राले मजीद लेने के पोजीशन में बैठा हूं। मुझे 2600 मिल जाए, ठीक है, 2600 मिल जाए, 2700 मिल जाए, पहुंच डीजी खान सीबी वीआईपी क्वालिटी। 2 नंबर क्वालिटी नहीं, 1.5 नंबर नहीं, 1 नंबर A+ कैटेगरी माल मैं इस तरह से उठाता हूं। रुक के सबर करके अच्छे दिनों में अच्छी खरीद मिल जाए, मैं दोबारा उठाऊंगा, उससे मेरी कास्ट एवरेज अच्छी हो जाएगी, माल भी बढ़ जाएगा। ये रेट है ही नहीं ज्वार का जहां पे रुल रही है। सिर्फ क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी। मैं उनको कहता हूं यार, तुम लोग 3600 3700 में ठुकाई कराए बैठो, थोड़ा ट्राला 2-3 यहां पे तो पूरा कर लो, कोई एवरेज तो बेहतर बना लो।
और नहीं हो यार, दफा कर, पहले ठोके पड़े हैं इसमें, दोबारा और फंड इसे, ये बर्बाद, कहाँ बिकेगी? गाहक इसका चूड़ा है, कबूतर दाने में जाती है, ड्यू पे आगे सेल होती है, चीज ही गंदी है, कच्चा आइटम है। कच्चा आइटम है तो पहले क्यों उठाया था? बस ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जी। ज्वार के हवाले से हम इंशाल्लाह डेली अपडेट, डेली से मुराद के एक दो दिन छोड़ के फिर इसी प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट किया है ना। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई है, वो पोस्ट हो जाएगी मेरे ख्याल में, ये भी साथ हो जाएगी। उसके अंदर हमने सरमी, कनोला और असों को डिस्कस किया है ना। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो के अंदर ज्वार को डिस्कस किया। इसी तरह से हम एक सीरीज बनाने लगे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम चुनेंगे तो उसको फिर हम तोड़ लेकर चलेंगे। ठीक है जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना, अपने अहल खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय वुल्फ्स।